ચાલ વરસાદની મોસમ છે વરસતા જઈએ, ઝાંઝવા હો કે હો દરિયાઓ, ચાલ તરસતા જઈએ. આપણે ક્યાં મમત છે એક જગાએ રહીએ, માર્ગ માગે છે ઘણા, ચાલ ને થોડા ખસતા જઈએ. વરસાદની મોસમ છે વરસતા જઈએ. જી દોસ્તો, કવિ હરીન્દ્ર દવેની આ પંક્તિઓ સાથે વર્ષા ઋતુની આ આહલાદક મોસમમાં હું નિકેતા શુક્લા આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું આજના આપણા સકારાત્મકતાથી ભરેલા કાર્યક્રમ ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાતમાં. દોસ્તો, આ એપિસોડમાં આપણે વાત કરીશું અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી કેટલીક ઉપયોગી સેવાઓની, સાથે વૈશ્વિક ફલક પર ફેશનની દુનિયામાં સ્થાન પામેલા આપણા ટાંગલિયા આર્ટની અને સાથે કેટલીક સકારાત્મક ખબરોની. તો ચાલો શરૂ કરીએ પોઝિટિવ ખબરોનો આજનો ખજાનો ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત. ભારત માટે અવકાશ ક્ષેત્રે વધુ એક ગૌરવપૂર્ણ ક્ષણ આવી, કારણ કે પૃથ્વી પરના નાના મોટા બદલાવ પર નજર રાખવા માટે તૈયાર છે નિસાર સેટેલાઇટ. આ વિશિષ્ટ ઉપગ્રહ એ નાસા અને ઇસરોનું સંયુક્ત મિશન છે. પણ આમાં ગર્વ લેવા જેવી બાબત એ છે કે આ સેટેલાઇટને તૈયાર કરવામાં મહત્વનો ભાગ એટલે કે રડાર સિસ્ટમ એ અમદાવાદ ખાતે આવેલા સ્પેસ એપ્લિકેશન સેન્ટર સેકમાં તૈયાર કરવામાં આવી છે અને આ મિશન જુલાઈના એન્ડમાં લોન્ચ પણ થવાનું છે. ત્યારે આજે જાણીએ શું છે આ નિસાર સેટેલાઇટ અને સેકનો આ સેટેલાઇટને તૈયાર કરવામાં કેવો મહત્વપૂર્ણ ફાળો રહ્યો છે. નિસાર એટલે નાસા અને ઇસરોનો સંયુક્ત ઉપગ્રહ. એવો ઉપગ્રહ કે જે પૃથ્વી પર થતા દરેક પરિવર્તન પર નજર રાખી શકે. આ ઉપગ્રહનું હૃદય એટલે કે તેનો રડાર બન્યો છે અહીં આપણા અમદાવાદના સેક सेंटर में. 2012 से ये NISAR प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी थी और 2014 में अधिकृत रूप से उस पर हस्ताक्षर किए गए. तो उसके बाद दोनों पक्षों ने अपने अपने कार्य शुरू कर दिए और यहाँ पे अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद ने पूरी जो उसकी तकनीकी है स्वीपसार की, तो उसका विकसित किया गया. उसके जो नए नए उसके सब सिस्टम्स है वो डेवलप किए गए. 2021 में हम पूरी तरह से तैयार हो गए कि वो रडार हमारा रेडी हो गया. उसको टेस्टिंग करने के बाद और कैरेक्टराइजेशन करने के बाद हमने उसको JPL यानी कि जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी पैसेडेना कैलिफोर्निया USA में रवाना किया. यहाँ से हमने फ्लैग ऑफ किया उसको. और आपको शायद ये मालूम ही होगा कि बीच में कोविड का समय भी इसमें आ गया था, तो उसके कारण थोड़ी देरी हुई, बट ये कार्य निरंतर चलता रहा. उसी कारण हम ये पूरा कार्य एस बैंड रडार का, जो कि अंतरिक्ष उपयोग केंद्र में पूर्ण रूप से बना है और जिसमें कि हमारी भारत की जो प्राइवेट सेक्टर है, निजी इंडस्ट्रीज़ है, उसका भी भरपूर सहयोग लिया गया. और कई जो पुर्जे हैं हमने भारतीय उद्योगों में, निजी क्षेत्र में उसका पूरा निर्माण हुआ और टेस्टिंग भी हुआ. लॉन्च व्हीकल भी रेडी किया गया है और ये अभी पूरा मिशन रेडी है लॉन्च होने के लिए. और हमको पूरा भरोसा है कि जुलाई मास के अंत तक इसका प्रक्षेपण हमारे GSLV रॉकेट के द्वारा अवकाश में कर दिया जाएगा. और उसका उपयोग करके नई तकनीकी का प्रसार करके हमको ये पूरी आशा है कि हमारे या तो विश्व के अन्य कई वैज्ञानिक जो उस पर ये कार्य में लगे हुए हैं, ये डेटा का उपयोग करके उनको सहायता मिलेगी कि किस तरह से भविष्य में हम भूकंप के बारे में भी पूरे रूप से जानकारी ले पाएंगे और उसकी आगाही कर पाएंगे. સેક અમદાવાદે નિસાર માટે રડાર બનાવવાનું કામ કર્યું છે. સાથે સાથે એમાંના ઇલેક્ટ્રોનિક્સથી લઈને ડેટા પ્રોસેસિંગ સુધીનું કામ કર્યું છે. ઉપગ્રહમાંથી આવતા રડાર ડેટાને સમજવું સરળ બને એ માટે સોફ્ટવેર પણ અહીં જ ડેવલપ થયું છે. तो जो एस बैंड सार है वो पूरा इसी लैब में इंटीग्रेट हुआ है और जो एस बैंड सार का जो इलेक्ट्रॉनिक्स और एंटेना वो सब सैक अहमदाबाद में ही बना है. जो NISAR है वो विश्व का सबसे पहला स्वीप सार है. अब स्वीप सार का बेनिफिट ये होता है कि हमें ज़्यादा स्वाथ मिलता है, जैसे 240 किलोमीटर स्वाथ है, सो दैट हम पृथ्वी का बहुत बड़ा एरिया एक साथ इमेज कर सकते हैं. और उसी के साथ हमें हाई रेजोल्यूशन भी मिलता है 6 मीटर. तो हमें दोनों फ़ायदा एक साथ मिलता है स्वीप सार टेक्नोलॉजी में. जबकि नॉर्मल सार में अगर हमें ज़्यादा एरिया कवर करना है तो हमें रेजोल्यूशन को डिग्रेड करना पड़ेगा, या अगर हमें रेजोल्यूशन ज़्यादा चाहिए तो स्वाद को डिग्रेड करना पड़ेगा. जंगल होते हैं उसमें कैसे डिफॉरेस्टेशन, कितने पेड़ कट रहे हैं किस तरीके से, तो इसकी वजह से हमारे अर्थ पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है. तो ये एक बहुत बड़ा मेजर एप्लीकेशन है. दूसरा है एग्रीकल्चर, खेती में आप क्रॉप का ग्रोथ कैसा है, आप पहले से ही ये रेडार डेटा यूज़ करके हम
क्रॉप का ग्रोथ किस स्टेज पे कैसे रहता है, ये सब चीज़ें हम एस्टिमेट कर सकते हैं पहले से। तो एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स या जैसे क्रॉप का जो ग्रोथ पीरियड है उसमें आप किस तरीके से क्रॉप का ग्रोथ कितना होगा, उस वजह से क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, ये सब चीज़ें हम बना सकते हैं। तो एग्रीकल्चर भी एक और मेन काम है। तीसरा है सॉइल मॉइस्चर। सॉइल मॉइस्चर में मतलब ये जो ज़मीन है जहाँ पे हम ये खेती करते हैं उसमें कितना नमी है, तो उसकी वजह से क्रॉप की ग्रोथ कैसी होगी, ये सब चीज़ें भी एस्टिमेट किया जाता है। सेकेंड एप्लीकेशन है हमारा ओशिनोग्राफी। कोस्टल ओशंस, जैसे कि हम सॉइल इरोजन बोलते हैं या कोस्टल इरोजन, हमारा कोस्ट लाइन कम हो रहा है या ओशन की जो लेवल्स बढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ें इसके इम्पैक्ट क्लाइमेट पे बहुत ज़्यादा होगा, तो ओशन स्टडीज़ है। तीसरा इसका जो मेन काम था सॉलिड अर्थ। सॉलिड अर्थ मतलब ये जो हमारा धरती है इसके अंदर जैसे हमारा पहाड़ है वो उसका डायनेमिक्स चेंज होता रहता है, वो उसका मूवमेंट होता रहता है, उसकी वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं। अर्थ के क्रस्ट में भी जो मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं, तो वो कितना चेंज हो रहा है। क्योंकि NISR में क्या है, हमारा 12 दिन में इसका, क्योंकि स्वाथ 240 किलोमीटर ये पूरा अर्थ का एक बार में कवर करता है एट वन टाइम, तो हम पूरे 12 दिन में हम एक पूरे अर्थ का एक इमेज बन जाएगा। तो एवरी 12 दिन में कितना चेंज हुआ है वो हम L बैंड के डेटा और S बैंड के डेटा, इन दोनों को यूज करके अच्छे से बता सकते हैं। વિશ્વ જ્યારે નિસાર તરફ જોઈ રહ્યું છે ત્યારે એમાં આપણું ભારત અને ખાસ કરીને સેકનો ફાળો સન્માન ભર્યો છે। આવતી પેઢી માટે આ એક પાથ બ્રેકિંગ મિશન છે જે વિશ્વને બેટર ફ્યુચર તરફ લઈ જઈ શકે છે। ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત માટે લક્ષ્મણ રાજપૂત સાથે સુમન બોરાનાનો રિપોર્ટ। શું તમે વિચાર્યું છે કે એક શહેરની સાચી સફળતા ક્યારે હોઈ શકે? ઊંચી ઊંચી ઇમારતો, મોટા મોટા રસ્તા, મોટા અને સુંદર બગીચાઓ કે પછી પર્યાવરણની સુરક્ષા માટેની પહેલ? જી હા, બદલાવની આ જ સાચી ઓળખ છે અને આવા જ ઉપયોગી કાર્યો કરી રહ્યું છે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન। પાસઠ વર્ષથી ઉપરના દરેક નાગરિક માટે BRTS અને AMTS માં શરૂ થઈ છે ફ્રી યાત્રાની સુવિધા। ફક્ત એક સ્માર્ટ કાર્ડથી હવે દરેક પરિવારના વડીલોની સફર બનશે સન્માન અને સ્વતંત્રતા ભરી। અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા સંચાલિત AMTS અને BRTS એ ટ્રાન્સપોર્ટેશન માટે ખૂબ જ અગત્યની છે। 5 લાખ કરતાં વધારે મુસાફરો તેની અંદર પોતાના નોકરીના સ્થળે, વિદ્યાર્થીઓ પોતાના એજ્યુકેશનના સ્થળે જ જતા હોય છે। BRTS જનમાર્ગ એ પણ કોર્પોરેશન સંચાલિત, પરંતુ તેના સિનિયર સિટીઝનો અંદર અત્યાર સુધી કોઈ સુવિધા નથી। જે રીતે રેલવેની અંદર AMTSમાં 65 વર્ષથી ઉપરના લોકોને નિઃશુલ્ક બસની સુવિધા આપવામાં આવે છે, પાસ આપવામાં આવે છે, એવી જ રીતે જનમાર્ગની અંદર પણ અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાએ એક નિર્ણય કરી 65 વર્ષથી ઉપરના જે પણ સિનિયર સિટીઝનો હશે એ નિઃશુલ્ક સમગ્ર શહેરમાં મુસાફરી કરી શકે તે માટેનું આયોજન કરવામાં આવ્યું અને તેના માટેના પાસ પણ કાઢવામાં આવ્યા। આ સિનિયર સિટીઝનના જે ફ્રી પાસું કર્યું સરકારે ઘણું સરસ કર્યું છે। આ પહેલાં 75 વર્ષનું હતું, 75 વર્ષને બદલે 65 વર્ષનું કર્યું, એટલે લોકોને ઘણો ફાયદો થશે। પોતે બહાર ખર્ચો કમારો તો મને બચત થશે મારા કરતાં। બસની ફ્રિકવન્સી ઘણી સરસ છે, સારી છે અને ટાઈમ ટુ ટાઈમ મળે છે। અમે સિનિયર સિટીઝનને આ AC બસોના કારણે ખૂબ સુવિધા મળી છે। એમને ઘરેથી નીકળ્યા પછી અને બીજા કોઈ પ્રોબ્લેમો બી ઓછા બને છે। હજુ પૂરતા પ્રમાણમાં લોકોને ખબર નથી, પણ જેમ જેમ ખબર પડશે એમ મોટા પ્રમાણમાં લોકો આ સુવિધાની વ્યવસ્થા લેશે। આ નિર્ણય બાદ શહેરના 5000થી વધુ વડીલોએ નવા કાર્ડ કઢાવ્યા છે। લોક માંગણીને ધ્યાનમાં રાખી કાર્ડ ઇસ્યુ માટેના સેન્ટરો પણ વધારવામાં આવ્યા છે, જેથી ઝાંસી કી રાની, સોનીની ચાલી BRTS સિવાય હવે ખાનપુર, સાળંગપુર દરવાજા, જૂના વાડજ AMTS તેમજ ઓનલાઈન ફોર્મ ભરીને પણ કાર્ડ મેળવી શકાશે। અત્યાર સુધી અમે એનો લાભ તો લેતા હતા, અમને 50% ડિસ્કાઉન્ટ જેવું મળતું હતું, પણ હવે ફૂલ ડિસ્કાઉન્ટ મળે છે, એટલે અમને હરવા ફરવામાં લાભ રહેશે। હું અત્યાર સુધી બસમાં ફરતો નહોતો, પણ બસમાં લાઇનમાં ઊભું રહેવું, ટિકિટ લેવી, આ બધા પ્રોબ્લેમ આવતા હતા, એમાંથી સોલ્યુશન નીકળી ગયું છે। પહેલાં આ સ્કીમ નથી, ત્યારે અમે ગમે ત્યાં જે સ્ટેન્ડે ઉતરવું હોય ત્યાં ટિકિટ લેવા માટે બેસવું પડે, ઊભું રહેવું પડે, પૈસા છૂટાનો પ્રોબ્લેમ થાય,
વચ્ચે ઉતરાય નહીં. આમાં તો એવું છે કે જ્યાં આપણે ઉતરી જઈએ ત્યાં ઉતરી શકાય છે, એટલે એ મેઇન ફાયદો છે. વડીલોની સાથે શહેરનું પર્યાવરણ પણ સ્વસ્થ રહે તે માટે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને શરૂ કર્યો છે RRR પ્રોજેક્ટ, જેના વોર્ડ વાઇઝ સેન્ટર બનાવવામાં આવ્યા છે. રિડ્યુસ, રીયુઝ એન્ડ રિસાયકલ આ સંકલ્પને આધારે જે જૂના કપડાં ઘરે પડી રહ્યા હોય તો એ લોકો નાખવાનો પ્રોબ્લેમ, એટલે અમે કેટલાક સેન્ટર બનાવ્યા છે અને આ સેન્ટર પર જૂના કપડાં સ્વીકારવામાં આવે છે અને તેમાંથી તેને રિસાયકલ કરી ફરીથી ઉપયોગ રીયુઝ કઈ રીતે કરી શકાય એ માટે કાપડની થેલી પણ બનાવવામાં આવે છે. ઘરમાં જે બધું અમે ઘર સફાઈ કરતા હતા તો કપડાં છે, પગરખા છે, ચોપડા, રમકડા બધું અમારે બાંધીને એક બાજુ ઢગલો કરવું પડતું હતું. ને હવે RR સેન્ટર બન્યું છે ત્યારથી અમે બધું RR સેન્ટરમાં જમા કરાવીએ છીએ. RR સેન્ટરથી અમને બહુ જ ઘણો ફાયદો થયો છે. અમે વેસ્ટ કપડાં લાવીએ છીએ, એમાંથી થેલીઓ પણ સીવીને આપે છે. પૈસા વગેરે કશું જ નથી લેતા. એ બહેનો જે છે સેન્ટરવાળી RR વાળી એ અમને સીવીને આપે છે. RRR એ બ્રિજ છે જે આપના હૃદયથી લઈને જરૂરિયાતમંદના સ્મિત સુધી જાય છે. જે વસ્તુ કોઈ માટે ઘરમાં વધતો પસારો હતો તે જ હવે યોગ્ય સ્થાને પહોંચતા કોઈની જરૂરિયાત પૂરી કરી રહી છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન તરફથી અહીં RRR માટેનું વ્હીકલ પણ અમદાવાદમાં ફરી રહ્યું છે, જે ઘરે ઘરેથી કોઈને બિનજરૂરી સામાન હોય જેવા કે કપડાં, પ્લાસ્ટિકના રમકડા, ચોપડા, બૂટ, ચપ્પલ એ થેલીમાં આપે છે અને એ જરૂરિયાતમંદોને આપણે અહીંથી અલગ અલગ પ્રોગ્રામો કરીને ત્યાં પહોંચાડીએ છીએ. અત્યારે RR સેન્ટરમાં અમે આ બધી વસ્તુ જમા કરાયા છો. આ વસ્તુઓ જરૂરિયાતમંદ લોકો સુધી પહોંચે છે એનો અમને ઘણો આનંદ છે કે અમારી વસ્તુનો સદુપયોગ થાય છે. ક્યારેક વડીલોના આશીર્વાદમાં તો ક્યારેક જરૂરિયાતમંદોની આંખમાં અને ક્યારેક માં ધરતીના શ્વાસમાં AMCના સંકલ્પ દેખાય છે શહેરના મિજાજમાં. ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત માટે અમદાવાદથી કુણાલ ચૌહાણ સાથે ખ્યાતિ બાજપાઈ જૈનનો રિપોર્ટ. અત્યારે વૈશ્વિક ફેશનમાં એક શબ્દ ખાસ ચર્ચાઈ રહ્યો છે અને એ છે ટાંગલિયા. અમેરિકન કલાકાર બ્રેડ પીટે તેની એક ફિલ્મમાં આ 700 વર્ષ જૂની હસ્તકલાનો એક શર્ટ પહેર્યો અને ત્યારથી દેશથી લઈને વિશ્વ આખું જાણે મથી રહ્યું છે આ હાથ વણાટ ટાંગલિયા આર્ટને જાણવા માટે. તો ચાલો મળીએ આ અમેરિકન કલાકારનો શર્ટ બનાવનાર અને ટાંગલિયાને જીવંત રાખનાર કલાકાર સાથે. ખ્યાલમાં જ નહોતું કે અમે આવો શર્ટ બનાવીએ છીએ અને વેલવુડ સ્ટારમાં અમેરિકન જેવા સ્ટાર જે છે એ આવો શર્ટ પહેરશે તો એ અમારા માટે બહુ ગર્વની વાત છે. અમને તો ખુશીની અને લહેર છે સાહેબ. ખાય છે, બહુ જ છાપામાં આવે છે, ન્યૂઝમાં આવે છે, બધું જોયું છે અમે. એટલે અમને એવું લાગે છે કે આ શર્ટ ઉપરથી બહુ જ અમને સારા ઓર્ડર મળે છે અને ઘણા બધા ઓર્ડરો પણ અમે કન્ફર્મ કર્યા છે અને આગળ ઓર્ડર મળશે અને બહુ જ ફાયદો થાય એવું લાગે છે સાહેબ. આ શર્ટની કિંમત અંદાજેથી મારી ગણતરી પ્રમાણે હું માનવા જાઉં છું કે 25,000 થી 26,000 રૂપિયાની અમારી શર્ટની અમારે પ્રમાણે ગણતરી છે. અમે પણ અને આખા ગુજરાત માટે અને આપણા દેશ માટે પણ આ ગૌરવની વાત કહેવાય કે આપણા દેશની અને આપણા સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની જે હાથવણાટની કલા છે તે આપણા અમેરિકાના જે સ્ટાર છે તેને પહેરી છે તો બહુ ગૌરવ અનુભવીએ છીએ અમે. રંગોના તાણે વાણે ગૂંથાતું, દોરા દોરામાં કારીગરની કળાને તાંતણે બંધાતું, કલાનો વારસો પેઢી દર પેઢી ચલાવતું આ ટાંગલિયા છે ગુજરાતને ગૌરવ અપાવતું. બાંધણી, કચ્છી કળા અને પટોળા સાથે ટાંગલિયા પણ ગુજરાતની આગવી હાથવણાટની કળા છે જે 700 વર્ષથી સુરેન્દ્રનગરના ડાંગશિયા પરિવારે સાચવી રાખી છે અને હાલ ફક્ત 150 પરિવાર આ કળાને જીવંત રાખવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. ત્યારે વઢવાણના ડેડાદરા ગામમાં રહેતા બળદેવભાઈ રાઠોડે એક અમેરિકન સંસ્થા માટે બનાવેલ ટાંગલિયાનો શર્ટ અમેરિકન કલાકાર દ્વારા ફિલ્મમાં પહેરાતા જાણે મૃતપાય સ્થિતિમાં રહેલ આ હસ્તકલામાં પ્રાણ ફૂંકાયા. મેં ટાંગલિયાનો શર્ટ જે બનાવ્યો એ શર્ટ બનાવતા મને 15 દિવસ લાગ્યા છે અને બિલકુલ નેચરલ અને કોઈ જાતનું કેમિકલ નહીં અને પ્યોર આવે છે સાહેબ. અલગ ડાઇંગ કરવી, બોબિન લગાવવા, રીલ લગાવવા, લૂમ ઉપર લગાવવું, વિવિંગ કરવું, આ જે બધું અલગ અલગ વસ્તુ થઈને ટોટલ 6 થી 7 જણા અમારે
જોઈ છે ત્યારે એક શર્ટ તૈયાર થાય સાહેબ. પપ્પા દ્વારા અમને શીખવાડવામાં આવ્યું છે અને મારા પપ્પાને એમના પપ્પા દ્વારા, એટલે એવી રીતના વારસાગત અમારી આ કળા ચાલતી આવી છે અને આ લુપ્ત હતી અમારી આ કળા, પણ અત્યારે હવે ઘણા બધા એવા કારીગરો છે જે નવા અત્યારે થઈ રહ્યા છે. જટિલ હાથની આ કળા બિંદુઓ, દોરાઓ માટે જાણીતી છે. પહેલા માત્ર ઊનના કાપડ પર કરવામાં આવતી આ કળા હવે કોટન તેમજ સિલ્ક પર કરવામાં આવે છે, જેમાં શાલ, મફલર, કુર્તી, દુપટ્ટા, જબ્બો, સાડી અને શર્ટ બનાવવામાં આવે છે. મેં 40 વર્ષ જે મહેનત કરી છે એમાં એની અંદર મારા જે સેમ્પલો બનાવતા હતા ત્યારે કોઈ એને ઓળખતું નહોતું, ત્યારે એને કોઈ જાણ નથી. 1990ની અંદર જે મેં શાલ બનાવી પહેલાં, ત્યારે કોઈ આ ટાંગલિયાને ઓળખતું નહોતું. ટાંગલિયા શર્ટ બ્રાન્ડ કીટે જે પહેરેલો છે એનાથી કારીગરને એક ઉત્સાહ જાગ્યો છે. અમે પણ આ काम કરી અને આ કામને આગળ વધારવી એવું દરેકને ઉત્સાહ आनंद छवाया है. हम पैन इंडिया देश के कोने कोने के जो इंडियन ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम है, अराउंड 60 ऐसे क्राफ्ट्स को हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू डायरेक्ट वीवर्स को देश विदेश तक पहुंचाते हैं. कुछ क्राफ्ट्स जैसे अजरक, पटोला, बांधनी, चिकनकारी, ये ऑलरेडी काफ़ी फेमस क्राफ्ट्स है तो हमेशा डिमांड में रहती है थ्रू आउट द ईयर. पर ये तांगलिया जो कि पिछले 8-9 साल से रिवाइवल मोड में था, सडनली वो ब्रैड पिट की पोस्ट की वजह से इतना लाइमलाइट पे आ गया, इतना बूस्ट मिला ना, अब लोग जो क्राफ्ट को भी फॉलो नहीं करते, अब उनको तांगलिया एज अ वर्ड पता है. हमें हमारे प्लेटफॉर्म में रोज़ 10 से 12 फ़ोटोज़ आते हैं विद द स्क्रीनशॉट कि हमें ये सेम शर्ट चाहिए, सेम कलर, सेम डिज़ाइन में. इन माई ओपिनियन अभी जो तांगलिया का वेव फील हो रहा है, लोग सर्च कर रहे हैं, लोग जानना चाह रहे हैं, तो अगर हम इसको होल्ड करें और राइट डायरेक्शन में लेके जाए तो आई थिंक ये गेम चेंजर हो सकता है पूरे कम्युनिटी के लिए. પરદેશમાં આવકારાતી આપણી હસ્તકળા એ માત્ર સ્ટાઇલ જ નહીં પરંતુ ભારતીય વારસાની એક ઉજવણી છે. ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત માટે સુરેન્દ્રનગરથી બ્રિજેશ ત્રિવેદી અને અમદાવાદથી ક્ષમા કામદારનો રિપોર્ટ. કૃષિધન, પશુધન અને જ્ઞાનધન એ આપણી મૂળભૂત તાકાત રહી છે. બદલાતા સમય સાથે આમાં નવતર પ્રયોગો હાથ ધરવા તે પણ સમયની માંગ છે. ત્યારે આવો જ એક સંશોધનાત્મક પ્રયોગ હાથ ધરાયો છે વડોદરા ખાતે આવેલી MS યુનિવર્સિટીમાં, કે જ્યાં સંશોધકોએ જનીનમાં બદલાવ કરી નવા પ્રકારના બીજ વગરના ટામેટા ઉગાડ્યા છે. આ ટામેટા ઘણો લાંબો સમય સચવાઈને પણ રહી શકે છે, વળી તે ઓછા પાણીમાં પણ ઉગી શકે છે. તો ચાલો વધુ માહિતી મેળવીએ આ વિશે. કેસ્પેઝ લાઇક જીન હતું, એને જીન સાયલેન્સ કર્યું ટોમેટો પ્લાન્ટમાં અને એના કારણે અમને પિયા વગરના ટામેટા જોવા મળ્યા છે અને આ એઝ અ જીન ટૂલ આપણે આગળ યુઝ કરી શકીએ છીએ. બીજા એગ્રીકલ્ચરલી ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્રોપ્સ માટે પણ વાપરવામાં આવી શકે છે. પણ એના સાથે સાથે એક બીજો એવો લક્ષણ જોવા મળ્યું છે કે એમાં એના જે લીફ હોય છે એ વધારે ગ્રીન છે અને એનું જે આપણે કહી શકીએ કે જે પાન જલ્દી ખરી જાય છે, આપણે પાનખર જે કહીએ છીએ, તો એ થોડું જે છે આનું આયુષ્ય વધારે લાંબુ ચાલે છે, જલ્દી આના પાન ખરતા નથી. અને બીજું જે આના અંદર એક લક્ષણ એ છે કે વધારે પડતું ગરમી અને ઓછા પાણીમાં બી જે છે એ પ્લાન્ટ આરામથી સર્વાइव કરી શકે છે. ये जो जीन है इसको जेनेटिक टूल बॉक्स की तरह यूज़ किया जा सकता है फ्यूचर में, और ये बहुत से अदर क्रॉप्स में जहाँ आपको पता होगा कि स्टोनी फ्रूट्स होते हैं, लेट्स से सो मेनी बहुत से प्लांट होते हैं जो बहुत बड़े सीड्स बनाते हैं, उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं. उस तरफ हम प्रयास कर रहे हैं आगे जाने की. કૃષિ અનેક ઉદ્યોગોની જનેતા અને આર્થિક જીવનનો પાયો છે, ત્યારે સરકારના સાયન્સ એન્ડ એન્જિનિયરિંગ બોર્ડના એક પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત ઘણા સમયથી સંશોધન ચાલી રહ્યું હતું. तो ये जो काम है SCRB प्रोजेक्ट का है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक रिसर्च ग्रांट फंडिंग एजेंसी होती है, उसके अंतर्गत ये काम किया गया. तो उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव था कि कुछ जो डेवलपमेंट और सीडलेसनेस, सेनिसेंस को रेगुलेट करने वाले जीन है उसको कैरेक्टराइज किया जाए.
तो हमने ये टोमेटो प्लांट को एक मॉडल सिस्टम की तरह यूज़ किया। આ સંશોધન અમે પાછલા 3 વર્ષથી કરી રહ્યા છીએ અને આ સમય દરમિયાન અમને વિભિન્ન લક્ષણો જોવા મળ્યા છે. આ ઓનલી ટિશ્યુ કલ્ચર સુધી સીમિત છે અત્યાર સુધી. આ જે સ્ટડી છે એને ફિલ્ડ સ્ટડીમાં એટલે કે ઓપન ફિલ્ડમાં આને ઉછેરવામાં આવ્યા નથી. આ ફક્ત અને ફક્ત રિસર્ચ સુધી જ જે આ સંશોધન છે એ સીમિત અત્યારે રાખવામાં આવ્યું છે અને આગળના સમયમાં અમે હજુ આને ફિલ્ડ સુધી આને ગ્રો કરવાનો અમારો જે છે બીજો લક્ષ્ય છે. બિયા વગરની દ્રાક્ષ, નારંગી અને કેળા તો ઘણા સમયથી ઉગાડવામાં આવે છે અને બજારમાં પણ મળે છે, પણ એવી શું જરૂર પડી બીજ વગરના ટામેટા ઉગાડવાની? ग्लोबल क्लाइमेट काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है, तो उस संदर्भ में कुछ ऐसे क्रॉप्स डेवलप किए जाएं जो कि फ्यूचर में कम पानी में और ज़्यादा गर्मी में उग सके. तो ऐसे ये जो जीन्स से जिसको हमने साइलेंस किया, उसकी वजह से प्लांट काफ़ी इम्प्रूव्ड ग्रोथ दिखा रहे हैं. ये जो प्लांट है ऑफकोर्स टमाटो में भी हम करेंगे और इसको लगा कि किसी और क्रॉप्स में डालना है, इस जीन को साइलेंस करना है, तो उस तरफ भी हम प्रयास करेंगे. બિયા વગરના ટામેટાની પ્રજાતિ હાલ લેબોરેટરી પૂરતી મર્યાદિત છે, પણ આવનારા સમયમાં તે ખેતરમાં પણ જોવા મળશે. ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત માટે વડોદરાથી સંજય પાગેનો રિપોર્ટ. દુઃખમાં સાહસ રાખી જીવવું, આ સલાહ તો સૌ કોઈ આપે છે, પરંતુ શું ખરેખર આ શક્ય છે ખરું? જી હા, કેટલાક લોકો માટે ખરેખર શક્ય છે. આજે આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ આવી જ એક નારી શક્તિની કે જેના જીવનમાં આવી પડેલી વિકટ પરિસ્થિતિમાં તેમણે હકારાત્મકતાથી કાર્ય કરી શૂન્યમાંથી સર્જન કરી બતાવ્યું છે અને દેશ વિદેશમાં વસતા ગુજરાતીઓ માટે નામના મેળવી બન્યા છે અરુણાબેન ખાખરાવાળા. વાત છે અમદાવાદમાં રહેતા અરુણાબેનની, એક એવા ગૃહિણીની કે જેમણે ઘર પરિવારને જ સંસાર માની લીધો હતો, પરંતુ સંજોગો વસાત 52 વર્ષની ઉંમરે તેમને ઘર બહાર માંડવો પડ્યો પ્રથમ ડગ અને પાપા પગલી ભરી કર્યું નારી શક્તિનું ઉત્તમ પ્રદર્શન. મારા પતિનું 2006માં અવસાન થયું, ત્યારે મારો દીકરો 16 વર્ષનો હતો. પછી મારું જીવ અંધકારમય બની ગયું હતું. મારા જેઠાણીએ મને કામ કરવાનું કીધું કે તું સ્ટાર્ટ કર, કે તું રો ના કર, કંઈક કર, તારામાં આવડે છે. પણ કરવાની તો ઘણી ઈચ્છા કરું, પણ મારી પાસે પૈસા નથી, રો મટીરિયલ લાવવાના. કરું શું? પછી કસ્ટમર મને લોટ, તેલ, મસાલા એ બધું આપી જાય, એમાંથી હું એને ખાખરા બનાવીને આપું. 7 વર્ષમાં મેં જાતે જ બધું મહેનત કર્યું, પછી રાત દિવસ કામ કરું, દિવસે આખો દિવસ વડી કરું, ખાખરા કરું, નાસ્તા કરું, પછી રાતે મોડા સુધી મસાલા શેકું. એમ કરી 7 વર્ષ સુધી સવારના 4 વાગે ઉઠું, રાતે 1 વાગ્યા સુધી. 7 વર્ષ મેં સતત જ મહેનત કરી. એ મહેનત કર્યા પછી ધીમે ધીમે જેમ ખબર પડી એમ મેં 1 બેન રાખ્યા, 5 બેન રાખ્યા, 15, 20 એમ બેન વધતા ગયા. એ બહેનોને પછી ધીમે જેમ વધતા ગયા એમ એ લોકોને બધું શીખવાડતી ગઈ, કરતી એમ આગળ વધી. પછી મેં દુકાન લીધી, પછી ધીમે ધીમે બીજું મેં કારખાનું કર્યું. સાથે મળીને અમે ખાખરા, નાસ્તા બધું કરીએ છીએ. એમ કરી મારી 60 બહેનોને રોજગારી, રોટી મળે છે. અને પરદેશમાં મારી ડિમાન્ડ ખાખરાની, નાસ્તાની વધી ગઈ. અમેરિકા, યુરોપ, ઓસ્ટ્રેલિયા, જર્મની, કેનેડા બધા દેશોમાં મારા ખાખરા, નાસ્તા બધા બહુ જાય છે. અરુણાબેનના હું લગભગ 10 વર્ષથી ગ્રાહક છું. એમના ખાખરા અને નાસ્તા હું પણ લઈ જાઉં છું. ઇવન મારા રિલેટિવ બહારગામ રહેતા હોય એ બી મંગાવતા હોય છે. એમની ક્વોલિટીની સાથે કોઈની બી ક્વોલિટી કમ્પેર થાય એવી નથી. બજારમાં થોડા હલકી ક્વોલિટીના સસ્તા ખાખરા પણ મળતા હોય છે, પણ અરુણાબેનના ખાખરા એમની ક્વોલિટી અને રેટ એના પ્રમાણે એકદમ સરસ હોય છે અને તમારે ટેસ્ટ કરવા જેવો હોય છે. આ હોમમેડ ભાખરી છે. મને સવારે ચા જોડે આ નાસ્તામાં જોઈએ જ જોઈએ. આ મારી ફેવરેટ ભાખરી છે અને ક્વોલિટી પણ બહુ જ સારી છે. ગુજરાતીઓને શું છે, ખાખરા વગર ના ચાલે. સવારમાં નાસ્તામાં તો જોઈએ જ અને સાંજે બી નાસ્તામાં લઈ જતા હોય ઓફિસમાં. અને અમે અહીંયા સિવાય બીજે ક્યાંયથી ખાખરા પરચેસ નથી કરતા અને બહારગામ બી લઈ જઈ શકીએ છીએ. કપરા સમયમાં દુઃખ ખંખેરીને તેમજ તનતોડ મહેનતને જીવનનો ધ્યેય બનાવી ચૂકેલા ખાખરા ક્વીન કારખાનાની બહેનોના જીવન સ્તરમાં સુધારો લાવવા કરી રહ્યા હતા પ્રયાસ, જે સિલસિલો આજ દિન સુધી ચાલી રહ્યો છે. અમદાવાદમાં હું પહેરે કપડે આવી હતી. મારે રહેવા ખાવાનું કંઈ જ નહોતું મારી પાસે.
હજી મને અરુણા માસીએ આ ખાખરામાં કામ કરવા માટે રાખી મને. હજી હું ધીમે ધીમે શીખી ગઈ ને એમને મને શીખવાડી માર્ગદર્શન આપ્યું છે એમને. પછી અત્યારે હું એટલું બધું શીખી ગઈ ને આખું કારખાનું એનું હું હેન્ડલિંગ કરી શકું અને મને બી એટલો સંતોષ થાય છે કે આટલું બધું પૈસો હું કમાઈ શકું છું એમ. મારા જાતનું મારું ઘર હું ચલાવી શકું. હું અહીંયા 12 વર્ષથી કામ કરું છું. મારા છોકરાને ભણવાનું ખાવા કશો બધું અહીંયાથી બહુ શાંતિથી કમાઈને કામ કરીને ખાઈએ છીએ અમે. પહેલાં મારા ઘરવાળા બીજા લગ્ન કરીને જતા રહે, અમને કશું આપતા નથી, અમે મળતાય નથી. મારા છોકરાને ખાવાનું અને અમારે ખાવા પીવાનું કશું મળતું નહોતું ને કપડાં પહેરવાના નહોતા, કપડાં પહેરવાના નથી એમને આપે છે. ખાવાનું કોઈ ટુકાર આપતા હતા ઘણું આપે, અમે ચોખા આપે, લોટ આપે ને મારે કામ કરીને લઈ જઉં. મારા છોકરાને ભણવાનું ફીસ પણ અરુણાવાસી આપે છે, કોઈ ટુકાર રોકાઈ ગયું તો આપે. પછી અમે બીમાર થઈ જાય તો બી અમે હમણાં છે મારું પાલન જોવે અમને ને કામ કરીને ખાવા રૂમ કિરાએ રહે તો અમે ભાડે રહીએ છીએ, ભાડું ભરવાનું ને એવું કુડા રોકાઈ જતા અમે હમણાં બેન આપે કુડા. 75 વર્ષે પ્રગતિના સોપાન ચડી રહેલા અને અરુણાબેન ખાખરાવાળા તરીકે દેશ વિદેશમાં ખ્યાતિ પામેલા આપ શું સંદેશો આપશો આજની નારી શક્તિને? મારા કપરા સમયમાં ખાખરાનો છેડો પકડીને મેં તો મારું જીવન તારી લીધું, અનેક બહેનોનો સાથ મળ્યો. તમને બી એ જ કહેવા માગું છું બેન, તમારા કપરા સમયમાં જ્યારે બી હોય ત્યારે તમે અંદર સોચજો, તમને કંઈક જરૂર અંદરથી મળી જશે અને તમારું જીવન તરી જશે. ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત માટે અમદાવાદથી ક્ષમા કામદારનો રિપોર્ટ. તો દર્શક મિત્રો, આ હતો આજનો અમારો સકારાત્મક ખબરોનો કાર્યક્રમ ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત. આપ આપના અભિપ્રાય અને આવી જ ગુડ ન્યૂઝ અમને મોકલી શકો છો. અમારું ઈમેલ આઈડી છે goodnewsgujarat@gmail.com. આ એપિસોડ આપ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ડીડી ન્યૂઝ ગુજરાતી પર પણ નિહાળી શકો છો. તો આ સપ્તાહે માત્ર આટલું જ. આવતા સપ્તાહે ફરીથી મળીશું. ત્યાં સુધી અમારી સમગ્ર ટીમને રજા આપશો. ધન્યવાદ.